wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتدم قلب الله مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس ضعف عطنه. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختاتني. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاهفدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في آجامها تجم.
أي هول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت عند الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه والمرسلين وصحابته أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سنر شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف شيخنا وربي أرواحنا اهدد يهدد بك وخير رسولهم وفروئهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وجاروها معلم وتغشاهم وشابه ورسولهم وفروئهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم إمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال هشام لله أبوك تكلم فما أرى صاحب القوم غيرك وقال يا أمير المؤمنين قد تتابعت علينا سنون ثلاثة فالأولى قد أذابت الشحم والثانية قد أكلت اللحم والثالثة قد مصت العظم ولله في أيديكم أموال فإن تكن له فاعرفوا بها على عباده وإن تكن لهم فعلى ما تحبسونها عنهم وإن تكن لهم فتصدقوا بها عليهم فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. فقال هشام لله أبوك ما تركت لنا واحدة من الثلاثة ثم أمر ب100,000 دينار فقسمت بين الناس وأمر لدرواس ب100,000 درهم فقال له هل حصل لكل رجل مثلها؟ فقال لا ولا يكون بذلك بيت المال. فقال درواس لا حاجة لي فيما يبعث على ذنبك ودعا إلى قبيلته. فأمر هشام بإنفاذها إليه فلما وصلت قسم منها 90,000 على 9 من القبائل وأبقى له ولحيه 10,000. ولما قيل ذلك لهشام قال لله دره إن الصنيعة تبعث على شرف اتباعي. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Masih bicarakan tentang hilimnya seorang pejabat. Hilim itu di atas sabar ya. Ada sabar, ada hilim. Kita tadi minta kepada Allah. Tadi apa itu doanya? Awal tadi sebelum kajian. Tadi apa awalnya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa
nasrul haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa bitta'awim. Terus wa akhrijna terus nurul fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi. Wa hassin akhlaqana bil hilmi. Ya Allah, perbagus akhlak kami bil hilm, dengan hilm. Hilm itu di atas sabar. Inilah yang menunjukkan bahwasanya sabar itu pada hukum agama tidak ada batasannya. Jadi kalau ada orang bilang saya sudah tidak sabar, berarti dia nggak sabar. Kalau ada orang bilang saya sudah tidak sabar, maka berarti dia nggak sabar. Karena sabar itu tidak ada apanya, tidak ada batasannya pada hukum agama. Sabar dalam menjauhkan larangan-larangan Allah, itu nggak ada batasnya. Terus menerus nggak berzina, terus menerus nggak berjudi, terus menerus tidak maling. Itu namanya sabar dalam menghadapi hal yang Allah larang. Ada sabar dalam menghadapi sesuatu yang Allah perintahkan. Terus menerus sembahyang fardu, terus menerus puasa Ramadan, terus menerus zakat, terus menerus kalian ada kemampuan ibadah haji. Itu sebut sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Ada lagi sabar dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan. Nah, itu semua disebut sebagai hilim. Jadi hilim itu di atas sabar, di atas sabar. Jadi wahassin akhlaqana bil hilmi, perbaiki akhlak kami dengan hilim. Hilim itu di atas sabar. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sabar itu tidak ada batasannya. Nah, ini kemarin ya, dari zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik, seorang pejabat, seorang khalifah yang bernama Hisham bin Abdul Malik. Ada seorang dari tokoh masyarakat, seorang yang diketuai oleh seluruh masyarakat, yang bernama Birwas bin Hubayb al-Ajali radhiyallahu ta'ala anhu. Apa dia bilang? Faqala Hisham, lillahi abuka takallam. Santunnya nih, pejabatnya santun, juga ayatnya santun. Jadi sama-sama santun. Kalian mau kan kayak kemarin tuh yang demo kepala desa ya, DPRD, di DPR tuh, yang ngancurin gedung DPR apa? Itu nggak santun namanya. Silakan aspirasinya ingin disampaikan pada pemerintah, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kalau cara kemarin begitu sampai pagar DPR dengan dia main dirobohin, itu nggak santun. Dan kepala desa masa begitu kerjaannya, kan bukan preman. Jadi pemerintahnya, pejabatnya adalah orang-orang yang hilim, yang sabar, yang santun. Juga rakyat juga harus santun. Makanya dari sekarang kita sudah tentuin pemimpin kita nanti buat 5 tahun akan datang. Kan nanti kita repot. Ternyata kita beli kucing dalam apa? Dalam karung. Kita lihat sekarang, oh iya, kita kan udah tahu dari track of record kita tahu tuh 1, 2, 3 tahu kita, oh si fulan kita tahu. Dan jangan sampai nanti ke depan nanti kita dapat pemimpin ternyata bukan yang kita inginkan. Karena kalian menyangkut ini semua aspek, agama, politik, sosial, ekonomi, semua. Coba lihat, terpenting hukum apa? Urusan agama. Dan ini kata Hisham, lillahi abuka takallam, demi Allah, abuka takallam, silakan bicara. Tuh lihat tuh, dipanggil tadi ketua daripada ini tokoh-tokoh yang ada di masyarakat tadi, terutama tadi adalah Birwas bin Hubayb al-Ajali, silakan bicara. Fama ala sahibal qaumi ghairaka, aku tidak melihat pemimpin kaum ini selain kau. Silakan bicara. Maka bicara ini Birwas bin Hubayb al-Ajali. Ya Amirul Mukminin, tuh santun manggilnya tuh. Ya Amirul Mukminin. Padahal lagi lapar nih. Lagi apa nih? Lagi lapar nih, kondisi susah, lagi lapar. Kepala daripada rakyat seluruhnya masih bilang dengan kalimat yang santun, dengan kalimat ya Amirul Mukminin. Qad tataba'at alaina sinuna thalathatun. Kami ini sudah 3 tahun mengalami hal yang menyusahkan kami.
Udah 3 tahun menyusahkan kami 3 tahun. Udah kelaparan yang berkepanjangan sampai 3 tahun. 3 tahun kelaparan, ketemu dengan pemimpinnya masih dengan kalimat tadi apa? Kalimat santun. Ya Amirul Mukminin, kan orang biasanya kalau lapar jadi galak kan? Galak orang kalau lapar. Orang kalau lapar tuh urusan perut tuh orang jadi galak, jadi arogan, jadi kasar tuh orang kalau perut begitu. Ini luar biasa ini. Tokoh dari masyarakat, kondisinya susah, kondisinya lapar, tapi ketemu dengan pemimpinnya, dengan pejabatnya, dengan pemerintahnya, dengan kalimat yang santun. Ya Amirul Mukminin, qad tataba'at alaina sinuna thalathatun. Wahai Amirul Mukminin, sungguh kami itu telah melewati masa susah selama 3 tahun berturut-turut. Kami lapar ini berkepanjangan. Luar biasa. Fal-ula qad adabat syahma. Tahun yang pertama telah melelehkan kami punya lemak-lemak daging. Ini udah mulai kelaparan. Wathaniyatu, tahun yang kedua, qad aqalatil lahma. Tahun yang kedua telah memakan daging kami. Di tahun pertama cuma melelehkan lemak-lemak dagingnya, lemak-lemak tubuhnya. Tahun yang kedua sudah apa? Memakan daging. Berarti udah sangat apa? Udah sangat lapar. Wathalithatu qad massatil azma. Tahun yang ketiga sudah menghisap tulang kami. Berarti sudah apa? Udah lapar banget. Luar biasa ini. Lagi lapar masih mengucapkan dengan kalimat yang santun. Pas dipanggil duduk. Wah luar biasa ini. Ya Amirul Mukminin, qad tataba'at alaina sinuna thalatha. Fal-ula qad adabat syahma, wathaniyatu qad akalatil lahma, wathalithatu qad massatil azma. Walillahi fi aidikum amwalun. Dan demi Allah di tangan kalian itu ada harta, banyak duit. Tangan kalian itu banyak duit. Wahai pemimpin kami, wahai Amirul Mukminin. Fa in takun lahu, kalau kalian enggak punya duit, fa'tifu biha ala ibadihi. Berlaku sayanglah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar tuh pejabatnya. Di tangan kalian banyak duit. Kalau kalian enggak punya duit, maka berlaku lemah lembut kepada kami semua. Kita lagi lapar ngomong ini luar biasa. Kita lagi kenyang aja pada galak ya. Itu ya pada demo di DPR pada orang kenyang semua. Karena orang-orang yang pada berduit semua. Atau kenapa jadi galak ya? Bisa begitu ya. Lagi lapar kondisinya bisa tenang, bisa santun, kalimat-kalimat yang keluar kepada pemerintahnya, kepada pejabatnya. Nggak arogan, nggak kasar. Fa in takun wa in takun lahum fa'alama wa in takun lahum fa'alama tahbisunaha anhum. Kalau semuanya nggak ada, kalian nggak punya duit, kalian nggak berlaku lemah lembut kepada kami, kalian nggak sayang kepada kami, fa'alama tahbisunaha anhum. Maka dengan cara apa lagi kalian bisa menahan lapar kami ini? Oh, dengan cara apa lagi nih? Bisa nanggulangin kami lagi lapar, bisa dengan cara apa lagi? Kalau kalian nggak punya duit, yang kedua nggak punya apa lagi? Sayang kepada kami, kalian ini pengen menanggulangi hal seperti ini, kelaparan yang sudah berkepanjangan, dengan cara apa lagi? Kali santun juga kalimatnya. Kalau kita udah bergetar gitu ya, udah lapar kita bergetar, tapi luar biasa ini. Pejabatnya santun, rakyat juga santun. Wa in takun lakum. Ini kita lagi diajarin nih. Cara apa nih? Cara berdemokrasi ini lagi diajarin nih di sini oleh Pakar rahimahullah ini. Lewat cerita ini luar biasa nih. Cara kita ngadepin rakyat, juga ya cara ngadepin pemerintahnya. Kayak begini dia diajarin kita seperti ini dengan kejadian sejarah yang berulang. Wa in takun lakum fatasaddaqu biha alaihim. Kalau seandainya kalian memiliki harta, maka berikanlah, sedekahkanlah kepada mereka semua. Kalau kalian punya harta, ada kas negaranya, sedekahkanlah semua pada kami ini yang lagi kelaparan. Fa innallaha yajzil mutasaddiqina wa la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah membalas orang-orang yang mengeluarkan sedekah, dan Allah tidak mengiyakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah, luar biasa. Ini wajib ditiru kayak begini nih. Ditiru kayak begini nih.
Faqala Hisyamun, berkata Hisyam bin Abdul Malik, lillahi abuka ma taraktu lana wahidatan minal thalathah. Demi Allah, saya tidak pernah meninggalkan ma taraktu lana wahidatan minal thalathah. Ma turikat lana wahidatun minal thalathah. Nggak pernah ditinggalkan satu dari tiga yang sebutkan tadi. Tiga-tiganya kami nggak pernah meninggalkannya. Kami punya harta, kemudian kami punya sayang kepada rakyat. Yang ketiga juga kami akan mensedekahkan harta-harta rakyat ini semuanya. Jadi nggak ada yang diapain, nggak ada yang diselewengkan sama sekali. Luar biasa ini pemerintahnya seperti ini. Sekarang kan apa-apaan udah disunatin nih, dipotong. Dari pemerintah atas 1 juta sampai di bawah berapa ya? Kalau 100.000 untuk potongannya banyak banget tuh. Aneh ngalamin kayak begitu. Kita ada proposal pembangunan buat madrasah, buat pesantren, buat majelis ta'lim, sampai di atas keluarnya misalnya 1 juta, ke bawahnya dipotong 200.000, dipotong 300.000, satu yayasan tuh. Kalau sejakarta pakai yayasan dipotong. Alasannya untuk administrasi. Alasannya buat administrasi. Allah, kayak begitu. Terus agama tuh, belum yang lainnya. Bisa bayangin itu, kita punya keadaan negara sekarang seperti itu. Dia berkepanjangan tuh seperti itu. Kemarin aja yang bansos, yang numpuk beras bayar nggak? Numpuk beras bayar nggak? Bansos tuh banyak beras. Berasnya udah dikasih, dia apa ini? Ditumpuk sebentar. Kita ini sebenarnya kaya, cuma karena moralnya yang ada. Orangnya yang rusak sebenarnya kaya kita ini, orang rusak. Kalau benar aja, pas aja, dibagiinnya benar, baik itu sembako atau duitnya. Kalau moralnya nggak rusak, benar insya Allah semuanya dari atas sampai bawah itu benar insya Allah. Tapi karena susah, moralnya rusak. Jadi yang pejabat ada oknumnya, dia tergiur dengan duit yang sangat banyak, akhirnya apa? Korupsi, akhirnya ngambil duit rakyat di situ yang bukan haknya. Yang rakyat dapat bantuan dari pejabat atasnya sama dulu juga. Jadi 11-12 akhirnya semuanya. Kayak begini ya, luar biasa ini. Rakyatnya dengan pemerintahnya mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma amara bi mi'ati alfi dinarin. Kemudian diperintahkan dibawa duit 100.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. Ini rajanya Hisyam bin Abdul Malik suruh bawa duit sebesar 100.000 dinar. Berapa itu? 4,25 kali 100.000 itu sekarang total tuh. Hah? Berapa? Belum angkat tangga dengan wah itu 1 dinar sama dengan 4,25 gram, berarti 100.000 berapa itu? Hah? 1 gram emas murni kenapa 100.000 orang? Hah? 1 juta kali berapa itu? Oh, langsung dikocorin dana dari pemerintah pusat. Sekian itu, banyak itu ya. Banyak itu. Fakusimat bainan nasi. Maka langsung dibagi-bagiin di antara seluruh rakyatnya tuh. Dikeluarin dana pertama 100.000 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Kali berapa itu? 4,25 kali 100.000. Dibagiin semua tuh. Wa amara bidirwasin bimi'ati alfi dirhamin. Kemudian diperintahkan kepada Dirwas bin Khubayb al-Ajali 100.000 dirham. Berbayarnya luar biasa ini. Faqala lahu, maka dia bilang kepadanya, hal hasala likulli rajulin mithluha, apakah sudah seluruhnya rata dapetin bagian-bagian tadi duitnya? Faqala la, belum rata. Duit yang sudah tadi banyak diangkat tadi 100.000 dinar
ditambah lagi 100.000 dirham, itu belum mencukupi untuk seluruh kebutuhan rakyat yang sedang kelaparan. Wala yakunu bidzalika baitul mal. Baitul mal nggak bisa mencukupi semua itu. Qala Rasul, la hajata li fima yab'athu ala dhammika. Kami nggak butuh lagi fima yab'athu ala dhammika, sesuatu yang mendorong untuk mencela engkau. Luar biasa. Bantuannya udah nggak mencukupi buat semua rakyat. Ini rakyat nggak mendorong pemerintah untuk apa? Tetap memberikan bantuan dan tidak mencela pemerintah. Itu luar biasa tuh, luar biasa. Rakyat nggak apa, tidak mencela pemerintah rakyatnya. Sekarang nggak dapat urut tuh nggak? Urut tuh langsung mereka kata-katain. Kata pemerintah ada kalimat-kalimat yang nggak bagus keluar dari rakyatnya tuh, dari oknum-oknum rakyatnya tuh, dikatain pemerintahan begini begitu. Ini luar biasa. Udah nggak mencukupi, rakyatnya langsung apa? Dia 1000 bahasa, nggak mengata-ngatakan pemerintahannya, nggak mencela-cela pemerintahannya waktu itu, yaitu yang dipimpin oleh Hisham bin Abdul Malik. Wada'a ila qabilatihi, kemudian dipanggil tuh kabilah rakyat lainnya itu. Wa amara Hishamun bi infadiha ilaihi, dan Hisham langsung nyuruh dibagikan lagi kepada rakyatnya, pada kabilah itu. Falamma wasalat, tatkala sudah sampai kabilah tersebut, qasama minha 90,000 ala 9 minal qabaili, langsung dia bagi-bagikan daripadanya itu 90.000 daripada 9 kabilah. Wa abqa lahu wa lihayhi 10,000, dan beliau sisakan untuk orang yang masih hidup sampai 10.000 dinar. Allah, luar biasa. Dipersiapin duitnya buat semua, buat rakyat semua. Kalau begini makmur gitu ya, makmur gitu ya. Ini baru keadilan, apa itu? Selain kelima, keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Sekarang siapa yang kita dapat kemakmuran? Sila pertama, ketuhanan. Yang kedua, manusia yang adil beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Orang yang artinya dari rakyat untuk rakyat ke rakyat yang mana nih? Atau yang dia rakyat ini kayak showroom mobil DPR di bawah udah kesusahan semuanya. Tapi kita yang menang saya tetap aja begini aja. Dia nggak begini ya, begini aja. Kali itu berubah lah kira-kira. Nggak berubah gini aja, tetap aja ditorohim. Tetap makan ketan gitu, nggak berubah gitu, begini aja. Dan dulu kita kan begini, ya udah. Mau calegnya gimana, kayak mau siapa, tetap kita gini aja. Nggak berubah, kita gini aja. Dia nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada perubahan. Coba yang ngalamin nggak dari dulu. Pemerintah siapa? Pas dia gini aja udah. Sama sekali nggak ada perubahan, nggak ada. Tetap kita bayaran, tetap kita bayar listrik, nggak ada perubahan sama sekali. Gini aja udah. Nggak ada yang wah udah begini aja, masing-masing cari nafkah. Nggak ada yang dikasih apa? Duit memenuhi, nggak ada kayak begitu. Kelar nih, nanti pilpres nih, kita tetap ngojek, tetap kita ngajak, kan nggak berubah. Kali kita gue ngajar lagi deh udah dapat apa ya, bantuan dari pemerintah sekian ratus juta buat setahun, kan nggak ada. Tetap aja tetap ngojek, tetap ngajar, tetap kerja segala macam. Malah akhirnya semua 9 bahan pokok naik gak harganya. Nah, pen lebaran, pen puasa ntar telur naik lagi, daging naik lagi. Malah aku mau ngambil ayam, nggak berubah, gini aja. Yang tukang sayur begitu tetap udah stabil nih kerjaannya, nggak ada perubahan sama sekali. Coba itu pikirin sehat deh, nggak ada perubahan sama sekali. Siapa presiden jadul sekarang? Kita begini aja. Yang kaya saya bilang kaya. Dia lagi yang kaya, bancakan di atasnya. Yang kaya dia lagi yang kaya bagi-bagi. Itu sering begini aja. Makanya ente pilih sekarang yang benar-benar buat agama, yang benar-benar buat agama, buat negara, yang buat rakyat. Cari siapa orang-orang, jangan salah, itu semua pemimpin tuh. Minimal kita bisa nyaman hidup di Indonesia, kan begitu. Ibadah gampang,
ngaji gampang, dengan sesama kita nggak ada benturan, kita damai dengan tetangga, antar kampung tuh enak, kemana-mana nyaman. Itu paling aman gitu, paling kita paling harap gitu kamu deh, nggak ada lain ya udah. Kalau buat urusan duit sih masing-masing semua, masing-masing. Apalagi kita punya pemimpin nanti akan datang kan amanah. Mudah-mudahan ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Amanah, mudah-mudahan ya, amanah, punya akhlak karimah, cerdas, emang buat rakyat, buat bangsa, buat negara, bukan buat kelompok, bukan buat pribadi, bukan buat golongan, kan begitu. Jangan sampai salah lagi nanti kita. Pemimpin itu kita pilih yang buat kelompok, yang buat golongan, yang buat perorangan ya. Begitu pilih kayak begitu. Nah, ini lagi ya, jangan salah pilih karena 5 tahun ke depan tuh panjang, bukan sebentar tuh, panjang 5 tahun tuh. Takutnya nanti kalau salah pemimpin, misalnya dibatasin suara speaker nggak boleh radius berapa ratus meter, kan begitu, takutnya begitu kan. Udah speaker cukup di dalam musola doang atau dalam masjid doang, nggak boleh sampai keluar. Atau kegiatan agama dibatasin, cukup sampai jam 9 sudah selesai, nggak boleh ada pengajian malam lagi. Takutnya begitu, takutnya kalau salah pemimpin begitu akhirnya. Kurikulum agama diapain? Dihapus, dihilangin. Nah, begitu. Atau begitu dihapus, dihilangin. Sekarang agama ada nggak di sekolah-sekolah? Ada nggak? Udah itu belum? Masih ada ya? Masih ada. Cuma jamnya udah diapain? Kurang-kurangin. Nah, bisa akhirnya. Akhirnya anak-anak sekolah yang di SMP, SMA, yang kuliah, yang SD, kalau nggak belajar di luar sekolahnya, belajar alif bata, alif Quran, segala macam nggak bisa baca Quran. Nah, nggak ngerti hukum agama. Jadi 5 tahun ke depan kita mesti hati-hati pilihnya, jangan sembarangan. Besok tanggal 14 insya Allah ya, jangan sampai kita golput, semuanya mesti apa? Mesti pilih. Juga kalau bisa dikawal, dilihatin, saksiin. Kalau bisa ada orang-orang kita sampai ke kecamatan tuh, dilihat, dipantau. Kalau enggak, ntar Allah, kita mengerikan, sama kita mengerikan. Begitu jelas ya. Jadi rakyatnya pas enggak juga agak mencukupi, tidak mencela pemerintahnya, tidak mencela pemerintah yang sedang merintah. Ini Hisham bin Abdul Malik. Akhirnya ini Khalifah Hisham bin Abdul Malik memerintahkan untuk mengerahkan semua kemampuan yang dia miliki daripada hartanya, diberikan kepada semua rakyatnya. Falamma qila dzalika li Hishamin qala lillahi darruh inna as-sami'a dab'atu ala syaraf ittiba'. Sesungguhnya perbuatan seseorang itu mendorong, menjadikan seseorang menjadi mulia pada tabiatnya. Rakyatnya santun, juga pemerintahnya santun. Allahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.